Hello, dear students. Welcome to mathematics online classes. Good morning. Okay, yesterday already explained some concepts of the complex number. So, definitions of complex number and some types of the complex number means purely complex number, imaginary complex number, and modulus of a complex number and conjugate of a complex number. Dear students, today let us discuss about algebra of a complex number. Algebra of a complex number. Algebra of complex number. Algebra of complex number. Algebra of complex number. Okay. So first ಇದರಲ್ಲಿ algebra of complex number ಅಲ್ಲಿ first one addition of two complex number. Addition of two complex numbers. Complex numbers. Addition of two complex numbers. Okay, so ಇದರ addition of complex number ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? How is addition of a complex number? Okay, dear students, first you take let you can consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let z1 is equal to a1 plus ib1 one complex number. Next z2 is equal to a2 plus ib2 is a one complex number. B two complex number. B2 what? B2 complex number. Okay, B2 complex number. Then the sum is z1 plus z2. Then sum is z1 plus z2. Sum ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. z1 plus z2 is equal to a1 plus ib1 plus a2 plus ib2. a1 plus ib1 plus a2 plus ib2. Okay, then dear students, z1 plus z2 is equal to, you separately real parts and separately imaginary parts. So a1 and a2 are the real parts. You take like this, a1 plus a2. It is separate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In I b1 plus ib2, take outside I, so b1 plus b2. ನೋಡಿ, sum of any two complex number is also complex number. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು algebra of complex number ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ sum of any two complex number form a complex number. ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಂದ್ರು ನಾವು after z1 is equal to a1 plus ib1, z2 is equal to a2 plus ib2, two complex number. ಇವರಲ್ಲಿ two complex number ಆಯ್ತು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್? ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. a1 plus a2 is a real number, real part. b1 plus b2 is a imaginary part. This means what? Sum of any two complex number form a another complex number. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Therefore sum of any two complex number sum of any two complex number form another two complex number. Another two complex number. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು 100% ಟು ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ. ರೈಟ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. Okay na? So dear students, next
ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಗಂಟ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಫೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. Subtraction of two complex number. I am taking these. Let Z1 and Z2 be two complex number. So then I am going to subtraction. Subtraction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Z1 minus Z2 is equal to Z1 is equal to what? A1 plus IB1. A1 plus AB1. Next here ಇಲ್ಲಿ subtraction minus should come close the bracket. ಈ ತರ bracket close ಮಾಡಿ. Next steps, Z1 minus Z2 is equal to A1. 1 minute. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Z1 minus Z2 is equal to Z1 minus Z2 is equal to A1 plus IB1. Remove this bracket. Minus into plus minus A2 minus into plus minus IB2. So Z1 minus Z2 is equal to ಇದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ A1 minus A2 ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I plus IB1 minus IB2 ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ I ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ B1 minus B2 ನೋಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂತು ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? A1 minus A2. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? B1 minus B2. So this means subtract any two complex number to form another complex number. ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ another complex number ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಬರೀತೀನಿ ಈಗ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಬದಲು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. therefore subtraction of any two complex number form another two complex number. Okay, this is the subtraction of a complex number. Okay, ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ. write on this. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ PIOM, multiplication of two complex number. Same as it is. Let Z1 ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತದ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ. ನೋಡಿ ಓಕೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು Z1 ಇಂಟು Z2, Z1 ಇಂಟು Z2. Z1 ಎಷ್ಟು? A1 ಪ್ಲಸ್ IB1 ಇಂಟು A2 ಪ್ಲಸ್ IB2, A2 ಪ್ಲಸ್ IB2. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ. A1 ಇಂಟು A2, A1 A2 ಪ್ಲಸ್ A1 into IB2, I into A1 B2. Next, I into B1 A2 plus I into A2 B1. Plus into plus plus. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Plus into plus plus. I into I square. B1 into B2, B1 B2. B1 B2. Okay. So next. A1 A2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಐ ಇದೆ. ಐ ಕಾಮ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಏನು ಉಳಿತದೆ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ A1 B2 ಪ್ಲಸ್ A2 B1 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ I ಸ್ಕ್ವೇರ್? I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು? -1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ I ಸ್ಕ್ವೇರ್? I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ನಿನ್ನೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಏನಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ? I is equal to root -1. I it is called a iota.
ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗ್ತವ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. I is equal to imaginary part, that value is it is I is equal to root minus 1. So I is called also denoted by iota. So I is equal to root minus 1, I square is equal to minus 1 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಕ್ರಿ. ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು b1 b2, ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು b1 b2. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈಸ್ a1 a2 ಪ್ಲಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತಿ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು b1 b2 ಮೈನಸ್ b1 b2 ಪ್ಲಸ್ i ಇಂಟು a1 b2 ಪ್ಲಸ್ a2 b1. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. a1 a2 ಮೈನಸ್ b1 b2 is a real part. Imaginary part a1 b2 plus a2 b1. Therefore, multiplication of any two complex number to form another complex number. ಇವಾಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ another complex number. ಈಗ ಬಂತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಯು ಡಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ another ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡಿಷನ್ನು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. Okay? Yes. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೆಟ್ z1 is equal to 2 plus 3 ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ. z2 is equal to 2, ಬೇರೆ ತಗೋಣ. ಏನು ತಗೋತೀರಾ? 3 ಪ್ಲಸ್ ಬೇಡ, 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 6 ಪ್ಲಸ್ 2y ತಗೊಂಡು, 6 ಪ್ಲಸ್ 2y ನೋಡಿ. ಅಡಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. z1 ಪ್ಲಸ್ z2, 2 ಪ್ಲಸ್ 3i ಪ್ಲಸ್ this plus 6 plus 2i add ಮಾಡಿ. 2 plus 6 8, so 3i plus 2i 5i, 3i plus 2i 5i, 2 plus 6 8, 3 plus 2 5i. ನೋಡಿ ಇದೇನು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು. ಆ್ಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆ್ಯಡ್ ಎನಿ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ 8 plus 5i. 8 is a real part, 5 is imaginary part. 6 is a real part, 2 is imaginary. So real is 2, imaginary 3. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ತಗೊಬಿಡ್ತೀನಿ. z1 minus z2. z1 ಅಂದ್ರೆ 2 plus 3i, minus should come, close the bracket. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. 6 plus 2i, ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತು 2 plus 3i, minus into plus minus 6, minus into plus minus 2i. So that is equal to plus 2 minus 6 minus 4, plus 3i minus 2i plus I, minus 4 plus I. Real part is minus 4, imaginary part I coefficient 1. ಇದೇನು ಬಂತು? ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎನಿ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. z1 into z2, z1 into z2,
z1 into z2. z1 into z2 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 plus 3i into 6 plus 2i 6 plus 2i 2 6 are 12 2 2s are 4 3 6 are 18i ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 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 3 2s are 6 I into I square 6 next 12 plus 4i ನೋಡಿ 4i plus 89 22i plus I square minus 1 minus into plus minus 1 into 6 minus 6 plus 12 minus 6 6 plus 22i ನೋಡಿ multiplication of any two complex number to form a complex number. Illu real part bantu, imaginary part. Okay. So dear students, algebra of a complex number antandre. So algebra of complex number, it is involved addition, subtraction, multiplication. So addition means add any two complex number to form a complex number. Subtract any two complex number to form a complex number. So next multiplied by any two complex number to form a complex number. Okay na? ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ರೈಟ್. ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. Okay, so next now properties of addition of a complex number, properties of multiplication of a complex number. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಷ್ಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಅವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. properties of addition, properties of addition of complex number, properties of addition complex number. So first closure property, sum of complex number is also complex number. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, that is closure property, no problem. next second one, first one closure property. ಇದೇನು ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? closure law ಅಥವಾ closure property. closure property, so you see one thing, sum of two complex number is a complex number. ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? a1 plus a2 is equal to ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ is a complex number. So this is addition, first closure property. So second one associative commutative property. Second one commutative property. Commutative property. Commutative property ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಲ್ಲ commutative property ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? z1 plus z2 is equal to z2 plus z1. a plus b is equal to b plus a. ನೀವೆಲ್ಲ 8th 9th ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ commutative property. Addition a plus b is equal to b plus a. Multiplication ab is equal to ba. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ z1 plus z2 is equal to z2 plus z1. This is commutative property. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? z1 plus z2 is equal to z2 plus z1. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಅನದರ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್.
to form another complex number, but no changes that values. This is commutative property. So next ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು third one associative property. Z1 plus Z2 plus Z3 ಈ ತರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to ಇದೇ ರೀತಿ Z1 plus Z2 plus Z3 ಈ ತರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಲಾಸ್ಟ್ 2. ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to Z1 plus Z2 plus Z3. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಮೂರಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಬರ್ಬಿಡಿ. ಇದೆ 1 ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ನು ಎರಡಿವೆ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಟಿವ್ identity. Existence of identity. Z plus 0 is equal to Z. Andre add any complex number to 0 to get a same complex number. So therefore here 0 is a additive identity. Okay? Existence at 0 is a additive identity. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ 0 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಇಷ್ಟೇ ಇದು, ಏನಿಲ್ಲ. Z plus 0 is equal to Z. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನೇ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, last property, existence of additive inverse. Existence of additive inverse ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ Z plus minus of Z is equal to 0. ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ Z ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ Z, ಮೈನಸ್ Z ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ Z. ಸೊ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? 0 ಬರ್ತದ. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತೀನಿ. additive inverse of 2 ನೀವು -2 additive inverse of -3 +3 ಅಂದ್ರೆ. okay, these are the some properties of addition of complex number. okay, ಬರೀತೀರಾ? read. okay, dear students, so in only properties of addition ಆಯಿತು. So next class I am explaining properties of multiplications. ಇದೇ ತರ 5 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಅವೆರಡನ್ನು ಹೇಳಿ
ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥಿಯರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಓಕೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬರೋದು ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಮೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇರಿ. ನಾನು ಡೇಟ್ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೈ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.